इस भूमि पूजन कार्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष श्री बंडी संजय कुमार जी, मेरे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और दक्षिण के क्षेत्रों के कार्य देख रहे ऐसे हमारे प्रभारी भाई मुरलीधर राव जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री के लक्ष्मण जी, हमारे पार्टी के महामंत्री हमारे बहुत पुराने साथी प्रेमेंद्र रेड्डी जी, हमारे राजा सिंह जी जो हमारे वहाँ के बहुत ही जुझारू विधायक हैं, श्री एन रामचंद्र राव जी जो हमारे एमएलसी हैं, हमारे कृष्णदास जी जो केरल से हमारे प्रभारी के रूप में जुड़े हुए हैं, और सभी 9 जिलों से हमारे सभी 9 कार्यालयों पर उपस्थित वहाँ के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री और हमारे कार्य समिति के सदस्य और वरिष्ठ सहयोगीगण। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सब के साथ जुड़ने का मौका मिला, हैदराबाद से जुड़ने का मौका मिला, और इसके साथ साथ 9 स्थान जहां आज भूमि पूजन हुआ है वहां भी कार्यकर्ताओं से जुड़ने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए हमारी इकाई तेलंगाना की टीम को, तेलंगाना के अध्यक्ष को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। ఈ పవిత్రమైనటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతంలో 9 స్థలాల్లో కార్యాలయ నిర్మాణ భూమి పూజ కార్యక్రమం సందర్భంగా అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో వేదికపైనటువంటి సాహసవంతుడు, పోరాట పటిమ కలిగినటువంటి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు, అదేవిధంగా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మురళీధర్ రావు గారు, మరియు పూర్వ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సీనియర్ నాయకులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు, విధానసభ ఏదైతే అసెంబ్లీలో నాయకులు రాజా సింగ్ గారు, విధాన మండలి ఏదైతే శాసన మండలిలో పార్టీ నాయకులు రామచంద్రరావు గారు, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభారి కేరళ నుండి పీకే కృష్ణదాస్ గారు, ఈ 9 జిల్లాల్లో కార్యాలయం భూమి పూజ జరుగుతున్నటువంటి స్థలాల్లో ఉండేటువంటి పార్టీ అధ్యక్షులు, పార్టీ నాయకులు, మిత్రులారా, ఈ కోవిడ్-19 కారణంగా మనము ఈ యొక్క వర్చువల్ ఏదైతే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈ 9 కార్యాలయ యొక్క భూమి పూజ ఈ విధంగా నిర్వర్తించుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా మీకందరికి కూడా అభినందనలు. ఇదే విధంగా ఈ యొక్క అదృష్టమైనటువంటి క్షణాలు నాకు లభించినందుకు కూడా నేను ఆనందిస్తున్నాను. जब मैं तेलंगाना की पवित्र भूमि को के कार्यकर्ताओं को संबोधित करता हूं तो मेरा ये परम कर्तव्य होता है कि सबसे पहले मैं चिलकुर मंदिर के नमन करूं, मैं बिरला मंदिर को नमन करूं, मैं रुद्रेश्वर मंदिर पिलर ऑफ 1000 टेम्पल्स इसको मैं नमन करूं, और इसके साथ साथ गोदावरी नदी को भी याद करूं, कृष्णा नदी को भी याद करूं और इंद्रावती नदी को भी याद करूं। ये पवित्र नदियां जो तेलंगाना की धरती को हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं, ऐसे नदियों को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि आज कार्यालय का उद्घाटन, कार्यालय का शुभारंभ, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, और ये बहुत जल्द हमारे 9 कार्यालय बन करके तैयार होंगे
और उसके माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने का भी सौभाग्य मिलेगा और पार्टी को एक अच्छे वातावरण में काम करने का मौका मिलेगा। हम आज धन्यवादी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 2014 में ये कल्पना रखी थी कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को कुछ कार्य करना चाहिए और एक संकल्प लेना चाहिए। हमने देश में सरकार बनाई है। मैं सरकार का काम करते हुए, देश का नेतृत्व करते हुए समाज के सभी वर्गों को, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनकी चिंता करूं और उनके लिए कार्य करूं। और साथ ही साथ उन्होंने पार्टी को कहा था कि सरकार के इस काम में हम सब जुड़ करके, पूरी मेहनत करके, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगे और सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में सरकार की मदद करते हुए अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाए। ये बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि यह सब करने में हमारे कार्यालयों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए कार्यालयों का भी निर्माण होना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उस समय संकल्प लिया गया था कि हम हर एक प्रदेश कार्यालय में एक अच्छा सुसज्जित मॉडर्न कार्यालय बनाएंगे जो नई व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित होगा, और हर जिले में एक अच्छा कार्यालय बनाएंगे जिसके कारण हमारे कार्यकर्ता काम कर सकें। और आज मुझे खुशी है कि वो दिन मैं साकार होते हुए देख रहा हूं जब लगभग देश में 500 कार्यालय बन चुके हैं और इसी तरीके से हमारे कुछ कार्यालय रह गए हैं, उनको भी समय रहते हम पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। తెలంగాణ పవిత్ర ప్రాంతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడే ముందు చిల్కూరు బాలాజీ పవిత్ర స్థానాన్ని, బిర్లా మందిర్ను, రుద్రేశ్వర ఆలయం, 1000 స్తంభాల గుడిని, అదేవిధంగా తెలంగాణ పవిత్ర భూమిని సస్యశ్యామలం చేస్తున్నటువంటి గోదావరి నది, కృష్ణా నది, ఇంద్రావతి నది, ఇలాంటి నదుల్ని అందరినీ కూడా మరొకసారి నేను నమస్కరించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనందరికీ తెలుసు 2014లో మన మోదీ గారి నాయకత్వంలో జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత మోదీ గారు ఈ యొక్క సంకల్పాన్ని పార్టీ ముందు ఉంచడం జరిగింది. దేశంలో కార్యకర్తల పార్టీ మనది కాబట్టి కార్యకర్తల కోసం కార్యాలయాలు అన్ని జిల్లాల్లో నిర్మించాలా అనేటువంటి సంకల్పాన్ని మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఈ సువిశాల భారతదేశంలో బీద బడుగు వర్గాలు, వంచితులు, శోషితులు, పీడితులు, వాళ్ళందరి కోసం అంతిమ స్థానంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తి యొక్క సంక్షేమం కోసం మనం అనేక రకమైనటువంటి అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తున్నాం. మోదీ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాల విషయంలో, అభివృద్ధి కార్యక్రమ విషయాల్లో కార్యకర్తలు ఆయా జిల్లాల్లో ప్రజల మధ్యకు అనేక రకమైనటువంటి పద్ధతుల్లో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి వెళ్ళేటువంటి కార్యక్రమం క్రమంలో మనందరికి కూడా పార్టీకి, కార్యకర్తల పార్టీకి కార్యాలయాలు అవసరం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాం. ఇప్పటివరకు దేశంలో 500 కార్యాలయాల నిర్మాణం మనం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా మిగిలినటువంటి స్థలాల్లో, ప్రాంత కేంద్రాల్లో కానీ మిగిలినటువంటి స్థలాల్లో కానీ ఇంకా మనం కార్యాలయాలను మనం నిర్మించుకుంటున్నాం. మనందరికీ తెలుసు ఈ కార్యాలయాలు మన కార్యకర్తలకు కేంద్రాలుగా ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగించబడేటువంటి సౌకర్యాలు. కార్యాలయాలు నిర్మించుకున్నప్పుడు మోదీ గారు చెప్పారు, ఈ కార్యాలయాలు ఎత్తున్నాయో అన్ని సౌకర్యాలు కలిగినటువంటి, ఏదైతే నవభారతం, ఏదైతే న్యూ టెక్నాలజీ, ఈ యొక్క అన్ని సౌకర్యాలతో కూడినటువంటి కార్యకర్తలకు పూర్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచేటువంటి ఒక సౌకర్య కేంద్రాలుగా ఉండాలనేటువంటి పద్ధతిలో వీటిని రూపొందించడం జరిగింది.
मुझे खुशी है कि आज मैं 9 कार्यालयों का भूमि पूजन कर रहा हूं। वहीं महबूबनगर, नालगोंडा और हैदराबाद के कार्यालय जो कंप्लीट हो चुके हैं उसके लिए मैं बधाई भी देता हूं, और 5 डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय का काम चल रहा है और 12 डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ है। इसके लिए भी मैं तेलंगाना की इकाई को बधाई देता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि कार्यालय में सिर्फ कार्यालय ही नहीं होता, कार्यालय एक व्यवस्थित तरीके से कार्यकर्ता के निर्माण का केंद्र होता है। एक जब सुसज्जित कार्यालय होता है जिसमें ई लाइब्रेरी होती है, जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, जिसमें रेफरेंस सेक्शन होता है और जिसमें रिसर्च की टीम बैठती है और रिसर्च करने की व्यवस्था होती है, तो कार्यालय के अंदर कार्यकर्ता का संपूर्ण निर्माण होता है और साथ ही साथ वो एक अच्छे संस्कारों के साथ युक्त होकर के समाज की सेवा के लिए बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए कार्यालय के साथ हमारा जुड़ाव, अगर हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर हमारे पास कोष है, अगर हमारे पास कार्यकारिणी है, अगर हमारे पास कार्यक्रम है, तो इन सारी चीजों को संचालन करने के लिए कार्यालय होना अति आवश्यक है। और जल्द से जल्द जो कार्यालय बन रहे हैं उसके लिए मैं तेलंगाना यूनिट को बधाई देना चाहता हूं। మిత్రులారా, ఈ సందర్భంగా 9 జిల్లా కేంద్రాల్లో భూమి పూజ ఏదైతే చేస్తున్నామో మనందరికీ కూడా తెలిసి ఈ సందర్భంగా నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తున్నది. మహబూబ్ నగరు, నల్గొండ, హైదరాబాదు ఈ కేంద్రాల్లో కూడా కార్యాలయాల నిర్మాణం పూర్తి అయిపోయింది. అదేవిధంగా 12 జిల్లాల్లో కూడా కార్యాలయాల నిర్మాణం పూర్తయింది. 5 జిల్లాల్లో కార్యాలయాల నిర్మాణం ఇంకా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకుంది. కాబట్టి ఈ అన్ని స్థలాల్లో కార్యాలయాల యొక్క నిర్మాణం తొందరగా పూర్తయి కార్యకర్తలకు సౌకర్య కేంద్రాలుగా కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. మనందరికీ తెలుసు, కార్యాలయాలంటే కేవలం ఏదో భౌతికమైనటువంటి స్థలం కాదు. కార్యాలయాలు మన కార్యక్రమానికి, మన పార్టీ అభివృద్ధి విస్తరణకు పనికొచ్చేటువంటి విధంగా అన్ని సౌకర్యాలను కలిగినటువంటి కార్యాలయాలు, ఈ లైబ్రరీ యుక్తంగా ఉండేటువంటి కార్యాలయం, అదేవిధంగా కాన్ఫరెన్స్ల కోసం, మనకు సమావేశాల కోసం ఉపయోగపడేటువంటి హాలు, ఇతర సౌకర్యాలు ఉండేటువంటి కార్యక్రమం, అదేవిధంగా మనం అనేక ఏదైతే లైబ్రరీతో పాటు ఇతర పనులు చేసుకుంటున్నప్పుడు రిఫరెన్స్ వ్యవస్థకు కూడా అనుకూలంగా ఉండేటువంటి కార్యక్రమం, పరిశోధన వసతులు ఉండేటువంటి, రీసెర్చ్ వసతులు ఉండేటువంటి కార్యక్రమం, మన టీంకు అన్ని సామర్థ్యాలను పెంచేటువంటి విధంగా, వీటన్నిటితో పాటు కార్యాలయం కార్యకర్తలకు ఒక సంస్కారాన్ని ఇచ్చేటువంటి కేంద్రంగా ఉండేటువంటి కార్యక్రమం. మనందరికీ కూడా తెలుసు, మనది పార్టీ కార్యకర్తల పార్టీ. కాబట్టి కార్యకర్తలతో కూడినటువంటి కార్యాలయాల్లో మనకు పార్టీ కోసం ఒక రకమైనటువంటి కోష్ ఏదైతే ఉందో, మనకు వనరులు ఉండేటువంటి వ్యవస్థ, వనరులను మనం నిరీక్షించేటువంటి వ్యవస్థ, అదేవిధంగా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్విరామంగా కొనసాగించేటువంటి వ్యవస్థ, అలాంటి కార్యాలయాలని మనం నిర్మించుకోవడం వల్లనే మన పార్టీ కార్యకర్తల పార్టీగా, కార్యకర్తల ద్వారా నియంత్రించబడేటువంటి పార్టీగా ప్రజల మధ్యకు మనం వెళ్ళగలుగుతాం. पिछली बार मैं आपको आपके साथ 20 जून को वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़ा था और उस दिन मैंने हैदराबाद से लेकर सभी जिला केंद्रों के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की थी। उस दिन हमने आपके साथ धारा 370, ट्रिपल तलाक और इसके साथ साथ जो बड़े कार्य 1 साल के अंदर हुए थे उसके बारे में चर्चा की थी। आज उन्हीं बातों की चर्चा संजय बंडी जी ने अपने वक्तव्य में किया है और उन्होंने राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के बारे में भी चर्चा की है। यह सब हम लोगों के लिए ऐतिहासिक रहा है, जिसके लिए हम सब लोगों ने एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई का नतीजा है कि और मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की योजना, जिसके कारण यह सब संभव हो पाया है।
लेकिन आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम सब लोग कोविड-19 के साए में जी रहे हैं और कोरोना वायरस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं सिर्फ देश को नेतृत्व दिया बल्कि दुनिया को भी कोविड से लड़ने का रास्ता बताया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। మిత్రులారా, నేను గతంలో తెలంగాణలో ఉండేటువంటి పార్టీ కార్యకర్తలు మరియు ప్రజలతో 20వ జూన్ రోజు వర్చువల్ ర్యాలీలో ప్రసంగించడం జరిగింది, మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ఒక సంవత్సరంలో కేంద్రంలో నరేంద్ర మోదీ గారి ఆధ్వర్యంలో నడిచినటువంటి ప్రభుత్వం దేశం సమాజం కోసం చేసినటువంటి అనేక పనులు, 370 అధికరణ రద్దు విషయంలో కానీ, ట్రిపుల్ తలాక్ను రద్దు చేయడం విషయంలో కానీ, ఇలా అనేక కార్యక్రమాల గురించి నేను వివరించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడుతూ భూమి పూజ గురించి, రామ జన్మభూమిలో జరిగినటువంటి భూమి పూజ గురించి కూడా వారు వివరించడం జరిగింది. మనం ఏ విధంగా ఒక సంవత్సరంలో దేశం కోసం మనం చేసినటువంటి వాగ్దానాలు, ప్రజలకు అభీష్టం మేరకు అనేక కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా చేశాం అప్పుడు నేను మాట్లాడడం జరిగింది. ఈరోజు నేను మీకు అందరికి కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను, మనందరం కూడా కోవిడ్-19 కరోనా ఛాయలో జీవిస్తున్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు దేశం ప్రజలు బాధపడుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంగా మన యశస్వి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు మనందరం కూడా గుర్తు చేసుకోవాలా. వారి నాయకత్వంలో కేవలం కోవిడ్-19 ఏదైతే వ్యతిరేక పోరాటం ఏదైతుందో మనం రక్షించుకోవడం, దేశ ప్రజలను రక్షించుకోవడం కోసం ఏ విధంగానైతే పోరాటం చేస్తున్నామో, వారి నాయకత్వం ఈరోజు కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఒక ఉదాహరణగా మిగిలింది అనేది మనం అందరం కూడా గమనించాలి. हम जानते हैं कि जब मार्च महीने में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, उस समय अगर आप दुनिया की तस्वीर देखें तो दुनिया के शक्तिशाली देश भी ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि लड़ाई मानवता के लिए लड़ी जाए या आर्थिक विषयों को भी साथ में रखा जाए। वो इसके बीच में झूल रहे थे, बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आपको यह भी मालूम होगा कि शक्तिशाली देश उस समय अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा गया था, लड़खड़ा गया था और वो असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसे वक्त में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान है तो जहान है, और इसलिए जान की रक्षा करना आवश्यक है और 130 करोड़ जनता की जान की रक्षा करना यह अति आवश्यक है। और इसीलिए उन्होंने बहुत ही बोल्ड, बहुत ही बुलंद इरादों के साथ और बहुत ही टाइमली एक्शन लिया, और उस टाइमली एक्शन के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि हमने 130 करोड़ की जनता को बचाया। और वह बोल्ड एक्शन था टाइमली लॉकडाउन का। उस लॉकडाउन के कारण आपके ध्यान में आएगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस लॉकडाउन की अवस्था में देश को कोरोना से लड़ने के लिए प्रेरित भी किया और इसके साथ साथ कोरोना से लड़ने की तैयारी भी की और देश को तैयार किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपके ध्यान में होगा कि उस समय हमारे पास कोरोना के लड़ने के लिए एक भी हॉस्पिटल नहीं था, और आज हमारे पास 1400 हॉस्पिटल कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं। उस समय हमारे पास 44,000 बेड थे, आज हमारे पास 12,50,000 बेड हैं। उस समय हमारे पास कोई ऑक्सीजन के साथ बेड की व्यवस्था नहीं थी, आज हमारे यहाँ 1,60,000 ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए बेड्स हैं, और इसके साथ साथ आईसीयू बेड्स हमारे पास 42,000 हैं। उस समय हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 150 टेस्टिंग लैब्स थी, आज हमारे पास 1400 टेस्टिंग लैब्स हैं, 1400 टेस्टिंग लैब्स। उस समय हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 थी, आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 4 लाख से ज्यादा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। उस समय हम एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बना पाते थे, आज हम 5 लाख प्रतिदिन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट बना रहे हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए
मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा रिकवरी रेट 68% पहुंच गया है। ये दुनिया की रिकवरी रेट से बहुत अच्छा रिकवरी रेट है और इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने, बाकी सब देशों में सरकारों ने कोविड के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यहां सरकार के साथ साथ समाज को भी जोड़कर लड़ाई लड़ने की तैयारी की। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसलिए ताली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना वॉरियर्स का हिम्मत बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ। इसी तरीके से दिया जलाओ, अंधकार से उजाले की ओर चलो और हम सब लोग एक साथ, एक मनसा के साथ देश को आगे कोरोना से राहत दिलाएंगे। इस संकल्प को आगे बढ़ाओ। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ पुष्प वर्षा करके कोरोना वॉरियर्स के हौसले को बढ़ाओ। तो इसलिए सिर्फ सरकार नहीं लड़ी, मोदी जी ने सरकार के साथ साथ देश को भी लड़ने के लिए कोरोना से तैयार किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। మిత్రులారా, మార్చి నెలలో ఈ కోవిడ్ వ్యతిరేక పోరాటం ప్రారంభమైనప్పుడు, మోదీ గారి నాయకత్వంలో దేశం పోరాటాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏంది మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఈరోజు అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల్లో అనేక సౌకర్యాలు, ఆరోగ్య రంగంలో హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేక సౌకర్యాలతో అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల్లో కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు సాహసం చేసి నిర్ణయం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. 135 కోట్ల కన్నా ఎక్కువ జనాభా కలిగినటువంటి భారతదేశంలో చాలా స్పష్టమైనటువంటి ఆలోచనతో, లక్ష్యంతో, అదేవిధంగా సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయంతో లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రాణాలుంటే ఇంకా ఏదైనా తర్వాత మనం కాపాడుకోవచ్చు. దేశం, ప్రపంచం తర్వాత ఉంటుంది, ప్రాణాలుంటే అన్నీ ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో నరేంద్ర మోదీ గారు నినాదం ఇచ్చి లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగింది. ఆ సమయంలో ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెంది చేసినటువంటి దేశాధినేతలు మానవత్వం, లేకపోతే సంపూర్ణ మానవాళికి ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలా, లేకపోతే ఆర్థిక సమస్యలు, ఆర్థిక అభివృద్ధి, ఆర్థిక విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా అని కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి సమయంలో, నిర్ణయం తీసుకోలేనటువంటి సమయంలో చాలా స్పష్టంగా, చాలా వేగంగా నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ యొక్క నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు మిత్రులారా, 135 కోట్ల దేశంలో కోవిడ్కు వ్యతిరేకంగా కేవలం ప్రభుత్వమే పోరాటం నడపలేదు. మొత్తం సమాజాన్ని ఏకీకృతం చేసి ప్రభుత్వాలతో కలిసి అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రజల్ని, అన్ని వర్గాల రాజకీయ భేదాలను అధిగమించి దేశాన్ని ఐక్యం చేసి కోవిడ్కు వ్యతిరేక పోరాటంలో ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని మోదీ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది. మిత్రులారా, ఆ సమయంలో భారతదేశంలో పరిస్థితి ఏంటి మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఒక్క హాస్పిటల్ కూడా, ఒక ఆసుపత్రి కూడా, కోవిడ్కు డెడికేటెడ్ హాస్పిటల్ లేనటువంటి సమయంలో ఈరోజు మనం కనుక గమనిస్తే 1400 డెడికేటెడ్ హాస్పిటల్స్ కోవిడ్ కోసం నిర్మాణం చేయడం జరిగింది ఇంత వేగంగా. అదేవిధంగా ఆ సమయంలో 44,000 బెడ్లు మనకు ఆ సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉంటే ఈరోజు 12.5 లక్షల బెడ్లను దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్ రోగంలో ఏదైతే కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి మనకు వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఆక్సిజన్తో కలిగినటువంటి బెడ్ల యొక్క సంఖ్య ఏదైతుందో ఒకటి కూడా లేకుంటే ఈరోజు 1.6 అంటే 1.6 lakhs 1,60,000 ఆక్సిజన్తో కలిగినటువంటి బెడ్లను మనం సమకూర్చడం జరిగింది. ఈరోజు ఐసీయూ ఏదైతే బెడ్లు ఉన్నాయో 42,000 బెడ్లను మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు టెస్టింగ్ ల్యాబ్లు దేశవ్యాప్తంగా 150 ఉంటే ఈరోజు 1400 టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మిత్రులారా, ఆ రోజుకు 1500 టెస్టింగ్ కెపాసిటీ భారతదేశంలో సామర్థ్యం కలిగి ఉంటే ఈరోజు రోజుకు 4 లక్షల టెస్టింగ్ కెపాసిటీ వరకు మనం పెంచడం జరిగింది. ఈరోజు కోవిడ్ యొక్క బాధితుల యొక్క టెస్టింగు 4 లక్షలు ఒక రోజుకు జరుగుతుంది. మిత్రులారా, అదేవిధంగా ఆ రోజు దేశంలో పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే కిట్స్ ఉన్నాయో, పీపీఈలు, వాటిని ఒకటి కూడా మనం దేశంలో నిర్మించుకోలేని పరిస్థితి ఉంటే ఈరోజు ఒక రోజుకు 5 లక్షల చొప్పున మనం పీపీఈ కిట్లను నిర్మిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఆ రోజు
దేశంలో ఆ రికవరీ రేటు మనకు ఏదైతే మనం తీసుకున్నటువంటి చర్యల కారణంగా 68% రికవరీ రేటు మనం సాధించాం. ప్రపంచంలోనే ఇంత రికవరీ రేటు కలిగినటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతుందో ఇది మోదీ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం సాధించింది. మిత్రులారా, ప్రజలను కోవిడ్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటానికి ఏకం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రజలను మనం పల్లెల్ని కొట్టి లేకపోతే గంటను కొట్టి లేకపోతే దీపాన్ని ముట్టించి అదేవిధంగా హెల్త్ వారియర్స్ విషయంలో పుష్ప వర్షాన్ని కురిపించి మన అందరం కూడా హెల్త్ వారియర్స్కు ధన్యవాదాలు దేశ ప్రజలందరూ కూడా చెప్తున్నారు అని ఒక దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల్ని మమేకం చేసినటువంటి ఘనత నరేంద్ర మోదీ గారికే దక్కుతుంది. मित्रों, इतना ही नहीं, उन्होंने जहां तक स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया, वहीं उन्होंने हमारे देश के गरीब लोगों की चिंता की और इसीलिए 26 मार्च को हमको याद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और गरीब कल्याण पैकेज का उन्होंने घोषणा की. इसके तहत 1,70,00,000 रुपए के इस पैकेज के तहत जो गरीब है, जो वंचित है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उनकी उन्होंने चिंता की. आपके ध्यान में होगा कि 80 करोड़ की जनता के लिए उस समय 3 महीने के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और इसके साथ साथ 1 किलो दाल, इसकी व्यवस्था 80 करोड़ की जनता के लिए किया और बाद में उसको नवंबर महीने तक, आगे आने वाले नवंबर महीने तक 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब पैकेज के तहत किया, कल्याण पैकेज के तहत किया. यही नहीं, 3 महीने के लिए 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में 8 करोड़ की जनता, बहनों के लिए, हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए 8 करोड़ गैस के सिलेंडर्स यह भी पहुंचाने का काम कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने किया. यही नहीं, 20 करोड़ हमारी बहनों के लिए उनके खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए यानी 1,500 रुपए उनके खातों में डाला ताकि वो अपने जीवन का यापन भी कर सके और अपने परिवार को भी इज्जत के साथ जीने का हक दे सके. इस बात के लिए उन्होंने किया. यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं और जो हमारे वृद्ध लोग हैं, उनके लिए 1,000 रुपए 3 महीने के लिए उसकी भी व्यवस्था उन्होंने की ताकि उनको भी इज्जत के साथ अपने जीवन यापन करने का सौभाग्य मिल सके. इस तरीके की व्यवस्था की गई. इसी के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपए 8 करोड़ 64 लाख किसानों के खातों में पहुंचा दिया. 2,000 रुपए, इसको भी समझना चाहिए. और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कल फिर से 17,000 करोड़ रुपए निकाल करके, रिलीज करके 8 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में डालने का काम 2,000 रुपए फिर से किया है. इस बात को भी हमको समझना चाहिए. इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से गरीब के कल्याण की योजना को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं. और डॉक्टर टेड्रोस ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, और वैसे ही यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने, इन दोनों ने कहा कि वी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया दैट इंडिया हैज एड्रेस्ड द हेल्थ इश्यूज along with the economic issues of sustaining the marginal section of the society. మిత్రులారా, మీ అందరూ కూడా గుర్తే 26 మార్చు ఏదైతే ప్రధానమంత్రి ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడడం జరిగిందో, కోవిడ్-19 వ్యతిరేక పోరాటంలో భాగంగా దేశంలో ఉండేటువంటి తాడిత పీడిత అంతిమ స్థానంలో ఉండేటువంటి అంతిమ లైన్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తుల యొక్క అభ్యుదయం కోసం, సంక్షేమం కోసం వారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన అంకులో అంతర్భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి ప్రజల కోసం 1,70,000 కోట్లు ఏదైతే ప్రకటించడం జరిగింది. మిత్రులారా, ఇందులో భాగంగా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, ఈ దేశం ప్రపంచంలోనే ఒక వినూత్నమైనటువంటి పద్ధతిలో
80 కోట్ల ఏదైతే అంత్యోదయ కింది స్థానంలో ఉండేటువంటి బీద బడుగు వర్గాల ప్రజలకు ప్రతి ఒక్కరికి 5 కేజీల బియ్యము లేదా గోధుమల చొప్పున, అదేవిధంగా ప్రతి ఇంటికి 1 కిలో చొప్పున పప్పులు, ఈ విధంగా 3 నెలలు మొదలు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి గారు ప్రకటించడం జరిగింది నవంబర్ దీపావళి అయిపోయేటువంటి వరకు పూర్తిగా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఈ 80 కోట్ల మందికి ఈ విధమైనటువంటి రేషన్ ఏదైతుందో అది ప్రకటించడం జరిగింది. మిత్రులారా, ఏదైతే ఉపాధి లేనటువంటి సమయంలో, ఆదాయం లేనటువంటి సమయంలో, లాక్డౌన్ ఉండేటువంటి సందర్భంగా వాళ్ళు ఇబ్బందుల్లో ఉండకూడదు, ఏదైతే భోజనం కోసం పస్తులు ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉండకూడదనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇది ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ దేశం చేయలేనటువంటి విధంగా, అదేవిధంగా మిత్రులారా మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు ఉజ్వల యోజన కింద 8 కోట్ల ప్రజానికానికి 8 కోట్ల ఇండ్లోకి ప్రతి 1 నెల చొప్పున 1 గ్యాస్ సిలిండర్, 3 నెలలకు 3 గ్యాస్ సిలిండర్ చొప్పున 8 కోట్ల ఇండ్ల కుటుంబాలకు సరఫరా చేయడం జరిగింది. మిత్రులారా, జనధన్ అకౌంట్ కింద మహిళల అకౌంట్ ఏదైతుందో 20 కోట్ల మంది జనధన్ అకౌంట్ కింద 500 రూపాయలు ప్రతి నెల చొప్పున 1500 ప్రతి అకౌంట్లోకి పంపించడం జరిగింది. ఎవరికి కూడా ఏదైతే గౌరవం, అదేవిధంగా భద్రత విషయంలో ఇబ్బందులు రావద్దనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మోదీ గారు ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. మిత్రులారా, అదేవిధంగా దివ్యాంగుల విషయంలో, లేకపోతే విధవల విషయంలో, లేకపోతే వృద్ధులటువంటి విషయంలో, ఏదైతే ఆధారపడ్డటువంటి వీళ్ళందరి విషయంలో నెలకు 1000 రూపాయల చొప్పున విడోస్ కానీ, అదేవిధంగా వృద్ధాప్య పెన్షన్ కానీ, దివ్యాంగుల పెన్షన్ కానీ వీళ్లకు 1000 రూపాయల చొప్పున 3 నెలలు అందరికి కూడా అకౌంట్స్కు పంపించడం జరిగింది. ఈ దేశంలో రైతాంగమైనటువంటి ఈ దేశం ప్రైమ్ మినిస్టర్ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పేరు మీద అప్పుడే 2000 రూపాయల చొప్పున ప్రతి కిసాన్ అకౌంట్లోకి, ప్రతి రైతు అకౌంట్లోకి 8,64 లక్షల అకౌంట్లోకి పంపించడం జరిగింది. ఇప్పుడే గత కొన్ని రోజుల క్రితమే మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రతి రైతుకు 2000 రూపాయల చొప్పున 8.5 కోట్ల ప్రజలకు, రైతులకు ఇది పంపించడం జరిగింది. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కానీ, అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ సంస్థ కానీ, యునైటెడ్ నేషన్స్ కానీ, సెక్రటరీ జనరల్, డైరెక్టరీ జనరల్ వాళ్ళు కూడా మన దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ చర్యలను పొగడడం జరిగింది. ఒకవైపు సంక్షేమం, ఇంకొక ఆర్థికమైనటువంటి ఈ యొక్క ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కోవడంలో ప్రజలకు సహకరించడం, ఈ 2 విషయాల్లో కూడా నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక మోడల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా వ్యవహరించారు అని చెప్పడం జరిగింది. मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें ये आपदा जो कोविड-19 की आई है इसको हमको अवसर में बदलना है। उन्होंने कहा कि ये डिजास्टर शुड बी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी, और इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज इसकी भी घोषणा उन्होंने की 12 मई को, और 20 लाख करोड़ रुपए जिसको उन्होंने पैकेज में घोषणा की, ताकि आने वाले समय में अब भारत इसी माध्यम से इसको अवसर के रूप में लेता है और आगे भारत को आत्मनिर्भर बना देगा, इसके दृष्टि से उन्होंने काम शुरू किया। मित्रों, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारे छोटे उद्योग हैं, उनके धंधों को नुकसान पहुंचा, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम 3 लाख करोड़ रुपए एक कोलैटरल लोन की व्यवस्था करेंगे, और उस कोलैटरल लोन की व्यवस्था के माध्यम से उनको फिर से पुनर्जागृत करने में अपना योगदान करेंगे। आपको जानकर के खुशी होगी कि 1 लाख करोड़ रुपए का लोन डिस्पर्स हो चुका है, और बाकी 50,000 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन होने के लिए परमिशन दे दी गई है। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए अगले आने वाले 2 साल में खर्च करेंगे। ये 1 लाख करोड़ रुपए किसान के जो प्रोड्यूस है उसका वैल्यू में एडिशन होगा, इसके साथ साथ उसको सही दाम मिले, इसके लिए जो अनाज को या बाकी चीज़ों को स्टोरेज करना पड़े, या उसके फल को कोल्ड स्टोर में डालना पड़े, या उसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़े,
या मंडियों में और अच्छी व्यवस्था करनी पड़ी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए 2 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, इसकी व्यवस्था की गई है। हम लोगों को इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एफपीओ बनाना है, पार्टी को इसमें आगे लग करके काम में जुटना पड़ेगा। इसी तरीके से देश के 50 लाख जो रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, ठेला वाला, इनको भी अपने रोजगार चलाने के लिए 10,000 रुपए का लोन, बिल्कुल सस्ता लोन देने का जो व्यवस्था की गई है, इसको भी, इसके लिए भी 5,000 करोड़ रुपए रखे गए। यही नहीं, हमारे किसान को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, उसके भी 2.5 करोड़ किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्रेडिट देने की व्यवस्था की गई। यह भी आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जहां स्वास्थ्य की चिंता की, जहां गरीब के अर्थ की चिंता की, वहीं भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर होकर के आगे खड़ा हो सकता है, इसकी भी चिंता की है, इसको आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से। మిత్రులారా, మోదీ గారి ప్రభుత్వం కేవలం సంక్షేమమే కాదు, మనందరికీ కూడా తెలుసు 12వ మే తేదీ రోజు నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం ఒక స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ప్రకటించడం జరిగింది. ఆర్థికమైనటువంటి ఏదైతే ఆపద అయితే వచ్చిందో, ఈ ఆపదను ఒక అవకాశంగా ఏ విధంగా మార్చుకోవాలా అని మోదీ గారి ప్రభుత్వం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం జరిగింది. దాని పర్యవసానమే ఈరోజు మోదీ గారి ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల కోసం 20 లక్షల కోట్ల రూపాయలతో ఆత్మనిర్భరత ప్యాకేజ్ను ప్రకటించడం జరిగింది. మిత్రులారా, మనందరికీ కూడా తెలుసు, ఈ దేశంలో ఏదైతే ఉపాధి ఇస్తున్నటువంటి విషయంలో, ఎగుమతుల విషయంలో, పరిశ్రమ రంగంలో లఘు చిన్న పరిశ్రమలు ఏవైతున్నాయో చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నాయి. అటువంటి ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి ఎంఎస్ఎంఈల విషయంలో మోదీ గారి ప్రభుత్వం 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే ఉందో కౌంటర్ గ్యారంటీ, మీరు పరిశ్రమలతో గ్యారంటీ అవసరం లేదు, ఎలాంటి ప్రాపర్టీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రభుత్వమే కేంద్రమే కౌంటర్ గ్యారంటీ ఇస్తుంది. కాబట్టి 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎంఎస్ఎంఈల కోసం ప్రకటించడం జరిగింది. ఇప్పటికే 1 లక్ష కోటి రూపాయల యొక్క రుణం వితరణ జరిగింది. 50 లక్షల కోట్ల రూపాయల యొక్క రుణాలు ఏవైతున్నాయో అవి శాంక్షన్ చేయడం కూడా జరిగింది. మిత్రులారా, అటువంటిదే కాకుండా వ్యవసాయ రంగంలో మనందరికీ కూడా తెలుసు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో పండించినటువంటి పంట, అవి కూరగాయలు కానీ, అవి పండ్లు కానీ, అవి దినుసులు కానీ, ఏదైతే వినియోగదారునికి చేరే లోపట అనేక నష్టాలు గురవుతున్నది. కాబట్టి వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని స్టోరేజ్ నిర్మాణం కానీ, కోల్డ్ స్టోరేజ్ నిర్మాణం కానీ, రవాణా విషయంలో కానీ, మండి మరమ్మతుల విషయంలో కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయంలో కానీ, వీటన్నిటి విషయంలో పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా ప్రభుత్వం ఆలోచించి 1 లక్ష కోటి రూపాయలను 2 సంవత్సరంలో పెట్టుబడులుగా చేయడం కోసం మోదీ గారి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనిలో భాగంగా మనందరికీ కూడా తెలుసు, రాబోయేటువంటి రోజుల్లో పార్టీ ముందంజ ఉండి ఎఫ్పిఓలు, ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతుందో ఎఫ్పిఓలు, వాటిని ఏర్పరిచేటువంటి విషయంలో కూడా ఈ లాభాన్ని రైతాంగానికి తీసుకెళ్లేటువంటి అమలు చేయడంలో మనం ముందుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మిత్రులారా, 50 లక్షల స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఎవరైతున్నారో మనందరం కూడా రోడ్ల మీద పెట్టి అమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళ కోసం 5,000 కోట్ల రూపాయలను ఈ యొక్క మోదీ గారి ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది. వీటితో పాటు వ్యవసాయ రంగంలో కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అదనమైనటువంటి రుణాలు ఇవ్వాలని, 2.5 కోట్ల రైతాంగానికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ విధంగా 20 లక్షల కోట్ల యొక్క రుణ సదుపాయం ఏదైతే ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఆత్మనిర్భరత ప్యాకేజ్ దేశాన్ని ఇదే ఆపద నుంచి ఒక అవకాశంగా మార్చుకొని మనం ఆత్మనిర్భర్ భారత్ నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతో మోదీ గారు ఈ ప్రకటన చేయడం జరిగింది. मित्रों, इतना ही नहीं, हम सबको याद है कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा कि सेवा ही संगठन है, फीड द नीडी, और फीड द नीडी के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगे और कोई इस देश में भूखा न सोए, इसकी कोविड-19 के समय व्यवस्था की जाए, ये उन्होंने आह्वान किया। और उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है तो अभी सेवा ही संगठन है, सेवा ही करना हमारी जिम्मेवारी है, ये उन्होंने कहा। मुझे खुशी है
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 24 करोड़ फूड पैकेट्स और फूड किट्स बांटे, अपना मोदी किट बांटा, राशन किट बांटा। वहीं तेलंगाना भी पीछे नहीं रहा। तेलंगाना ने 24 लाख फूड पैकेट्स बांटे और इसके साथ साथ 16 लाख मोदी किट बांटा। महीने भर का राशन देने की व्यवस्था की गई। लगभग 15 लाख मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए और इसके साथ साथ 6,800 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना यूनिट ने बांटी। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और पीएम केयर फंड में 11,000 लोगों को जोड़ करके लगभग 9 करोड़ का कंट्रीब्यूशन यहां तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने किया। इसके साथ साथ तेलंगाना को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे बिहार के, हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे मजदूर भाई थे, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, उनको भी भोजन पहुंचाने का काम उन्होंने किया और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश भेजने की व्यवस्था की गई, गाड़ियों की व्यवस्था की गई। इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूं तेलंगाना यूनिट के लोगों को। मैं तेलंगाना यूनिट के लोगों को इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि जो लोग अमेरिका में थे और उनके बुजुर्ग मां बाप हैदराबाद में थे, वो डायबिटिक थे, उनको दवाई चाहिए थी, वो हार्ट पेशेंट थे, उनको दवाई चाहिए थी, उनको केयर चाहिए था। तेलंगाना यूनिट के कार्यकर्ता लगभग 500 वॉलंटियर्स ने ऐसे 500 से 1,000 कार्यकर्ताओं परिवारों की चिंता की और दवाई समय पर पहुंचाई, उनका डायलिसिस कराया, उनको हार्ट के प्रॉब्लम थी तो उनको दिखवाया और उनको घर में वापस सुरक्षित पहुंचाया। ऐसी भी व्यवस्था तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने की है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं जो तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। మిత్రులారా, ఈ కోవిడ్ వ్యతిరేక పోరాట సమయంలో నరేంద్ర మోదీ గారు బీజేపీ కార్యకర్తలకు పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రజలు ఈ ఆపదలో ఉన్నప్పుడు రాజకీయ పార్టీగా మన కార్యకర్తలు సేవా హీ సంఘటన హై అనేదైతే పిలుపుందో, సేవా మన మార్గము రాజకీయ పార్టీగా అనేదైతే పిలుపుందో, ఆ పిలుపులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా పార్టీ కార్యకర్తలు సేవా కార్యక్రమాలు, అనేక కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఈ పిలుపుని అందుకొని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు 24 కోట్ల ఏదైతే మందికి ఫీడ్ ద నీడీలో భాగంగా ఆహార పాకెట్లు, ఏదైతే ఫుడ్ పాకెట్లు అందజేయడం జరిగింది. అయితే దేశవ్యాప్తంగా మన కార్యకర్తలు ఏ విధంగానైతే సేవలో పాల్గొని చేశారో అదేవిధంగా తెలంగాణ కార్యకర్తలు కూడా ముందు వరుసలో పనిచేయడం జరిగింది. 24 లక్షల మందికి ఫుడ్ పాకెట్లు సరఫరా చేయడం జరిగింది, వితరణ చేయడం జరిగింది. అదే కాదు, 16 లక్షల మందికి మోదీ కిట్ల పేరు మీద ఒక నెల 15 రోజుల చొప్పున కిట్లు సరఫరా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి ఆహార ధాన్యాన్ని, ఇతర వస్తువులను కలిపినటువంటి మోదీ కిట్లను అందజేయడం జరిగింది. ఇంతేకాదు, సుమారుగా 15 లక్షల మందికి మాస్కులు, ఫేస్ కవర్లు కూడా వితరణ చేయడం జరిగింది. వీటన్నిటితో పాటు అక్కడ హెల్త్ వర్కర్స్, హెల్త్ వారియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, కరోనా వారియర్స్, డాక్టర్ల కోసం 6,800 పీపీఈ కిట్స్ ఏవైతున్నాయో అవి కూడా సరఫరా చేయడం జరిగింది. వాటన్నిటితో పాటు పీఎం కేర్ ఫండ్ ఏదైతుందో 11,000 మంది పాల్గొని సుమారుగా 9 కోట్ల పైగా ఏదైతే పీఎం కేర్స్కు కూడా పంపించడం జరిగింది. చాలా అద్భుతమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమం, ఒక రకమైనటువంటి చరిత్రలో నిలిచిపోయేటువంటి కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నటువంటి తెలంగాణ కార్యకర్తల్ని నేను అభినందించక తప్పదు. ఇదే కాదు, నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ నుంచి వచ్చినటువంటి వలస కూలీలు, ఇతర కార్మికులు, వాళ్ళందరి విషయంలో అనేకమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలను అక్కడ ఉండే తెలంగాణ కార్యకర్తలు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు తిరిగి ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ వెళ్తున్నప్పుడు రవాణా సౌకర్యం, ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యం కానీ, అదేవిధంగా వాహనాల యొక్క వ్యవస్థ కానీ, వీటన్నిటిని కూడా చేయడం జరిగింది. మిత్రులారా, ఇంకా వీటన్నిటికి పైగా అమెరికా, యూరోపు, విదేశాల్లో జీవిస్తున్నటువంటి ఎవరైతే యువకులు, వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలు, వృద్ధాప్యంలో ఉండేటువంటి కుటుంబాలు,
వాళ్ళకి అవసరం ఉండేటువంటి డయాలిసిస్ కానీ లేదా డయాబెటీస్ కానీ లేకపోతే హార్ట్ సమస్యలు కానీ వీటన్నిటి విషయంలో మందులు అందించడం, ఇతర అవసరాలను తీర్చడంలో 500 నుంచి 1000 కుటుంబాల వరకు మన 500 మంది కార్యకర్తలు వీటన్నిటి బాగోగులను చూసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధమైనటువంటి ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఆపద పరిస్థితుల్లో సేవ చేసినటువంటి తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను నేను పూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. मित्रों, इसके साथ साथ आपने संपर्क अभियान में भी बहुत अच्छा काम किया है. मुझे याद है 20 जून को मैं जुड़ा था आपके साथ और बाद में 5 रैलियां हुई हैं, वर्चुअल रैलीज. लगभग उसमें 30 लाख कार्यकर्ता जुड़े हैं. आप देखिए ये डिजिटल टूल की ताकत कितनी है. अगर 30 लाख लोगों की रैली करनी हो तो क्या कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, आप समझ सकते हैं. लेकिन इस डिजिटल टूल के माध्यम से 5 रैलीज के माध्यम से आप 30 लाख कार्यकर्ताओं तक हम पहुंच पाए. इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं. इसके साथ साथ आपने 143 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की और इसके साथ आप लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े और आपने ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस की 159, उसके माध्यम से भी आप लोगों के साथ जुड़े हैं. इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं. लेकिन जब मैं तेलंगाना की धरती में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहा हूं तो मुझे आपके साथ जहां काम करने के लिए आपके प्रति संतोष है, साधुवाद देता हूं. वहीं जिस तरीके से तेलंगाना की सरकार ने कोविड-19 की उपेक्षा की है उसकी मैं घनघोर निंदा करता हूं. जिस तरीके से उन्होंने इस व्यवस्था को चरमराया है. आपके यहां कोई भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है. आपके यहां सही टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है. हमारे को मालूम है कि आपके यहां एक ऑक्सीजन के कमी के कारण एक जर्नलिस्ट की जान चली गई. हमको मालूम है कि हाई कोर्ट ने भी आपको लताड़ लगाई है और उन्होंने भी पूछा है कि किस तरीके का तुम्हारा कोविड मैनेजमेंट है. ये कैसी सरकार है, ये कैसी सोई हुई सरकार है जो कोविड मैनेजमेंट जैसे विषय को भी, मानवता से जुड़े हुए विषय के प्रति भी उदासीन रहती है. इसको हमको समझना चाहिए. और मैं तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हूं. मुझे दुख है कि जहां प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को 55 करोड़ परिवारों को, 55 करोड़ लोगों को, देश के एक बड़े भारी भूभाग के बराबर की जनसंख्या को आयुष्मान भारत से जोड़कर 5 लाख रुपए का सालाना उनको हेल्थ का पैकेज दिया. वहीं तेलंगाना में लगभग 98 लाख लोगों को इसका लाभ मिलना था. लेकिन केसीआर की सरकार ने आयुष्मान भारत लागू नहीं करके कोविड-19 में भी उनको यह व्यवस्था नहीं मिली और आगे भी नहीं मिली और पीछे भी नहीं मिली. इसके लिए भी मुझे दुख होता है. जब मोदी जी दोनों हाथों से गरीब की सेवा के लिए लगे हुए हैं, जब वो चाहते हैं कि गरीब के स्वास्थ्य की चिंता की जाए, अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला, रेहड़ी वाला, फेड़ी वाला, छोटा दुकानदार, घर में काम करने वाली हमारी बहन, मेड सर्वेंट, उनके लिए 5 लाख रुपए का एनुअल हेल्थ कवरेज मिले तो आपकी सरकार उसको वंचित रखती है. और तेलंगाना में ऐसे लोगों की संख्या 98 लाख है जिनको हम यह व्यवस्था देते. नियरली 1 करोड़ के लोगों को हम यह व्यवस्था देते, लेकिन हम नहीं दे पाए हैं. ये कोरोना की व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं. इसलिए मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज लगभग 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है आईसीयू यूनिट में एक दिन में एक मरीज का. ये कैसी सरकार है, ये कैसी सोई हुई सरकार है. एक तरफ मोदी जी हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जनता को लाभ मिले और एक तरफ ये सरकार है जो उस लाभ को उठा नहीं पा रही है और वो जो अनाज भी भेजते हैं उसका भी ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. इसकी हमको चिंता है. మిత్రులారా, డిజిటల్ మాధ్యమంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ ఏదైతే కార్యక్రమాలు నిర్వహించిందో అది మరవలేనటువంటి కార్యక్రమాలు, చాలా దిగ్విజయంగా చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు. నేను స్వయంగా పాల్గొన్నాను 20 జూన్లో వర్చువల్ ర్యాలీలో. ఆ తర్వాత వర్చువల్ ర్యాలీలు 5 కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఈ 5 కార్యక్రమాల ద్వారా 30 లక్షల మందికి మనం చేరగలిగాం. వాళ్ళంతా పాల్గొన్నారు. మామూలు విషయం కాదు. మనం సాధారణంగా ఇటువంటి 30 లక్షల మందిని చేరాలనుకుంటే మనం భౌతికంగా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తే ఎంత వ్యవస్థ చేయాలా, ఎంత వనరులు ఖర్చు అవుతాయి. కానీ
మనకు ఉండేటువంటి ఆపద స్థితిని అనుకూలంగా మార్చుకొని అవకాశంగా మార్చుకొని డిజిటల్ టూల్స్ ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ ఏదైతే శాఖ కార్యకర్తలు కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించారో నేను ప్రశంసిస్తున్నాను, అభినందిస్తున్నాను పార్టీ శాఖను, పార్టీ కార్యకర్తలను. మిత్రులారా, మనకందరికి కూడా తెలుసు, ఒకవైపు ఇవన్నీ మనకు ఏదైతే వర్చువల్ ర్యాలీలతో పాటు వీడియో కాన్ఫరెన్సులు కూడా 143 వీడియో కాన్ఫరెన్సులు, 159 ఆడియో కాన్ఫరెన్సుల ద్వారా లక్షలాది మందిని మీరు చేరినందుకు నేను మరొకసారి పార్టీ కార్యకర్తలందరినీ కూడా ప్రశంసిస్తున్నాను, అభినందిస్తున్నాను. మిత్రులారా, ఒకవైపు పార్టీ ఈ విధంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు, నేను తెలంగాణ కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రజలు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని నేను ఉపేక్షించలేను, నేను మరవలేను. ఒకవైపు మోదీ గారి ప్రభుత్వంలో అనేక రకమైనటువంటి తాడిత పీడిత బడుగు వర్గాల ప్రజల కోసం సేవా కార్యక్రమాలను మనం సంధిస్తుంటే, అమలు చేస్తుంటే, ఇంకొక వైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిద్రపోతున్నది, కుంభకర్ణుని నిద్రలో ఉంది. మీ అందరికి కూడా తెలుసు మిత్రులారా, టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ లేవు. టెస్టింగ్ ఏదైతే చేయాల్సినటువంటి సంఖ్య దేశంలోనే అతి తక్కువ ఉండడం నిందనీయమైనటువంటి విషయం. మిత్రులారా, ఒక ఆక్సిజన్ లేని కారణంగా ఒక పత్రికా విలేకరి మరణించడం హృదయ విదారకం, మనసు కలిసివేస్తుంది. మిత్రులారా, ఈ విషయాలను నేను అనడం కాదు, హైకోర్టు కూడా ప్రభుత్వాన్ని నిందించింది, విమర్శించింది. ఏ విధంగా ఈ యొక్క కోవిడ్ వ్యతిరేక కార్యక్రమాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు ఏ విధంగా ఉపేక్షిస్తున్నదనేది హైకోర్టు కూడా మాట్లాడింది. మిత్రులారా, మీ అందరికి కూడా తెలుసు, మనం నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ యొక్క ప్రపంచంలోనే అనేక దేశాల జనాభాల కన్నా ఎక్కువ ఉండేటువంటి పద్ధతిలో 50 కోట్ల మంది ప్రజల కన్నా ఎక్కువ ఉండేటువంటి దాన్ని ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని, సంక్షేమ పథకాన్ని, ఆరోగ్య పథకాన్ని ఆవిష్కరిస్తే దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆయుష్మాన్ భారత్ను అమలు చేయట్లేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం గనుక అమలు చేసి ఉంటే తెలంగాణలో ఈరోజు 98 లక్షల మందికి, అంటే సుమారుగా 1 కోటి ప్రజానికానికి ఈ యొక్క 5 లక్షలు, అది వృద్ధులు కానీ, అది పురుషులు కానీ, అది మహిళలు కానీ, అది పిల్లలు కానీ, కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఈ యొక్క ఇన్సూరెన్స్ కవర్ వచ్చి ఉండేది. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉండని కారణంగా, సామాజిక స్పందన లేని కారణంగా, మోదీ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి యొక్క సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోని కారణంగా తెలంగాణ ప్రజలు వంచితులైతున్నారు. మిత్రులారా, మీకు అందరికి కూడా తెలుసు, చాలా నేను వార్తలు వింటున్నప్పుడు బాధపడుతున్నాను. 1 లక్ష రూపాయలు ఒక్క రోజుకు ఒక ఐసీయూ బెడ్కు ఉండడానికి ఒక రోగికి అవసరం వస్తుందంటే ఏ విధంగా బాధపడుతున్నారు తెలంగాణ ప్రజలు మనందరం కూడా గమనించాలా. ఇలాంటి ప్రభుత్వం ఏదైతుందో ప్రజల విషయంలో సామాజిక స్పందన లేనటువంటి, బాధ్యత రాహిత్యంగా వ్యవహరించేటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఈరోజు తెలంగాణలో మనం చూస్తున్నాం. मैं देख रहा हूं मंच पर वहां लक्ष्मण जी बैठे हैं, संजय बंडी जी बैठे हैं. उनको याद होगा कि उनके साथ मैं चुनाव के प्रचार में जाया करता था और तब मैं कहा करता था कि यह सरकार ने 6 साल पहले कहा था कि हम 7 लाख गरीबों के लिए घर बनाएंगे, और आज पिछले 1 साल से हो गए मुझे बोलते हुए 50,000 से ज्यादा एक भी घर नहीं बन पाया है. क्या केसीआर जवाब देंगे इस विषय का? क्या गरीब जनता को इसका जवाब दिया जाएगा? पिछले 6 साल में गरीब के नाम पर क्या कहा गया और क्या किया गया? यही नहीं, हमारे गोदावरी और कालेश्वरम के प्रोजेक्ट में जहां 45,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, आज वहां वही प्रोजेक्ट, वही काम, आज उस प्रोजेक्ट में 85,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. क्या है ये? क्या है ये एफिशिएंसी? ये भ्रष्टाचार का कारण नहीं है तो और क्या है? आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हम लगभग 1 लाख जॉब्स देंगे, 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे. 6 साल हो गए हैं, किसी को नौकरी मिली है? जॉब्स के बगैर है. और ये सरकार सोई हुई सरकार है. विकास बिल्कुल ठप है. कोई पैसा डेवलपमेंट के लिए आवंटित नहीं है. लोगों को गुमराह करके ये सरकार चल रही है. मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना का, आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा,
तेलंगाना की जनता चाहती है कि कमल खिले। तेलंगाना की जनता चाहती है कि मोदी जी के हाथ मजबूत हों, और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में इसको दिखा दिया है। आने वाले समय में अब विधानसभा में भी आपने इन सब का सुपड़ा साफ करना है और कमल खिलाना है। इसकी हमको चिंता करनी है, इसके लिए हमको काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग पूरी ताकत लगाएंगे, और मोदी जी जिस तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं, वह देश की सेवा तेलंगाना की धरती पर भी सही ढंग से उतरे, इसकी भी आप चिंता करेंगे। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः 9 कार्यालयों के भूमि पूजन के लिए आपको शुभकामनाएं, और 12 कार्यालय जो जल्द तैयार हो रहे हैं, पूरे हुए हैं, उसका भी शिलान्यास, उसका भी उद्घाटन जल्द किया जाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना। మిత్రులారా, నేను గమనిస్తున్నాను అక్కడ వేదిక మీద రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు ఉన్నారు. అదేవిధంగా సీనియర్ నాయకులు పూర్వ అధ్యక్షులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు కూర్చున్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలప్పుడు నేను అక్కడ ప్రచారానికి మీ అందరితో కలిసి అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం జరిగింది, ప్రచారంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నప్పుడు మనందరం కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకటే వినేది, తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు 7 లక్షల ఇండ్లను నిర్మిస్తామని వాగ్దానం చేయడం జరిగింది మిత్రులారా. కానీ ఇప్పటి వరకు రోజు రెండవసారి ప్రభుత్వం ఏర్పడి సంవత్సరం దాటిపోయింది, అంతకన్నా ఎక్కువ సమయం గడిచింది. ఎన్ని ఇండ్లు నిర్మాణాలు చేశారు గమనిస్తే 50,000 ఇండ్లు కూడా దాటలేదు మిత్రులారా. కాబట్టి ఏమి వాగ్దానము ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రజలను తప్పుడు ప్రచారం చేయడం కోసం మాత్రమే. అదేవిధంగా మిత్రులారా, గోదావరి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మించుతున్నటువంటి సమయంలో 45,000 కోట్లతో నిర్మాణం పూర్తవుతుందని ఆశిస్తే ఇప్పటికే నిర్మాణంలో పెట్టుబడులు 85,000 కోట్లు దాటిపోయాయి మిత్రులారా. ఎందుకు పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి? 45,000 నుంచి 85,000 కోట్ల వరకు ఎందుకు పెరిగింది? దీనికి ఒకటే కారణం, ఇంకా వేరే ఏం లేదు, అవినీతి. అవినీతి మాత్రం కారణంగానే ఈ యొక్క పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి, ప్రాజెక్టు పూర్తి కావట్లేదు మిత్రులారా. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తానని, ఉపాధి పెంచుతాననేటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే వాగ్దానం చేయడం జరిగింది, 6 సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది మిత్రులారా. ఇప్పటికీ ఉపాధి విషయంలో, ఉద్యోగాల విషయంలో ప్రభుత్వం నిద్రపోతున్నది, ఘోరంగా నిద్రపోతున్నది మిత్రులారా. తెలంగాణ ప్రజలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నది మిత్రులారా, మనందరికి కూడా తెలుసు. కాబట్టి ఏ విధంగానైతే పార్లమెంట్లో ప్రజలు కమలాన్ని వికసింపజేయడం కోసం మద్దతు ఇవ్వడం జరిగిందో, అదే విధంగా ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు. తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ కమలం వికసించాలని, మన పార్టీ పెరగాలని ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు. మన పార్టీ మాత్రమే మోదీ గారి నాయకత్వంలో బీద బడుగు వర్గాల ప్రజల సంక్షేమం కోసం అందిస్తున్నటువంటి అనేక అభివృద్ధి పథకాలను, సంక్షేమ పథకాలను తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా అమలు చేయగలిగేటువంటి పని మనం మాత్రమే చేస్తాం. కాబట్టి మిత్రులారా, రాబోయేటువంటి రోజుల్లో నేను కార్యకర్తలను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మన పార్టీ నిజంగా టీఆర్ఎస్ను తొలగించే అధికారం నుంచి గద్దె దించి భారతీయ జనతా పార్టీని మనం అధికారంలోకి తీసుకురావాలా. మంచి అవకాశం ఉంది, మంచి అనుకూలత ఉంది. కాబట్టి అందరూ కూడా శ్రమించి పనిచేయాలని కోరుతున్నాను మిత్రులారా. మరొకసారి చివరిగా ఏదైతే 9 స్థలాల్లో ఏదైతే భూమి పూజ కార్యక్రమం జరిగిందో వాళ్ళందరికీ నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఏ విధంగానైతే 12 కార్యాలయాలు పూర్తయ్యాయో అవి తొందరగా ప్రారంభ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తాము. ఇతర 5 కార్యక్రమాలను కూడా నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై భారత్, జై తెలంగాణ. बहुत बहुत धन्यवाद.